Dr. Malineni Parimalu Garu, and Directors Dr. D. Srinivas Kumar Sir, Malineni Parimalu Educational Societies Group of Institutions, and Principal Sir Dr. J. Apparao Garu, Malineni Lakshmaya Women's Engineering College, and Deans Dr. P. Ramesh Babu Sir, and Professor J. Kishore Babu Sir, HODs of various departments, and all the faculty members. A hearty welcome to all of you to Vijayotsav 2024, a placement success meet celebration. Today, we gather to honor the achievements of our dear seniors to mark an important milestone in their lives. As we begin, let us remember that this day is not just about the budding achievers who are embarking on their careers, but also about the support and guidance provided by their mentors, teachers, and family members. At our esteemed college, we take pride in our autonomous status, which allows us to offer a diverse range of courses and programs. This autonomy empowers us to stay ahead in the ever-evolving educational landscape and adapt to the needs of the industry. Our institution's commitment to excellence is further reflected in the outstanding placement record. We have established strong industry partnerships and maintained constant engagement with top organizations to ensure our students have ample opportunities for growth and development. The combination of our autonomous status and excellent placement record sets us apart, providing students with a well-rounded education and a solid foundation for their future careers. I am Sahitya, along with my peer Kashish, are here with you to witness the Malineni success. We are proud to announce that we have a great number of 372 plus placements, beating the odds and creating the legacies. It's a tremendous record during this recession period that more than 50% of the students got selected for the eminent MNC companies like Accenture, Capgemini, etc. Our college provides a holistic curriculum of academics and trainings. The biggest asset of our college is our training and placement cell. It has well-planned training programs right from the first year, at different modules and intensive level of campus recruitment training from third year. The campus recruitment trainings are incorporated in their regular academic curriculum. The college is partnered with a corporate training organization, Bitexcel, for campus recruitment trainings that include technical aptitude, verbal, and along with an online assessment platform for the students to check their competency. Communication skills play a vital role for acquiring a job in the current globalized world. So the training and placement cell is striving hard to improve the communication skills with our various software platforms like Pearson and Pinto, etc. to train the students to excel in their communication skills. To upgrade the individual student skills right from the first year, various productivities have been initiated. Vijayotsav, the Placement Success Meet 2024, is to acknowledge and elevate the tireless hard work, dedication, and the support of our proud parents, and to felicitate them as a token of gratitude for being a part of Malineni family. We would also like to extend our heartfelt gratitude to our esteemed guests who have taken the time to join us today. Your presence and support mean a great deal to us, and we appreciate your continued encouragement. Let us start our program with a prayer song by Meghana of First CSC. Prayer song track, please. గణపతి విఘ్నములను తొలగించు
first year CS. I am delighted to invite N. Sherwani and Lakshmi Priyanka to welcome the gathering with their classical dance performance.
Success Meet. Please play the promo of Placement Success Meet. A big round of applause to all the students who got placed. We are glad to announce the opening of International Delhi Public School in Singaraikonda from this academic year. Please play the promo of Delhi Public School. విద్యారంగంలో అపారమైన అనుభవం కలిగిన యాజమాన్యంచే అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో విద్యారంగంలో అపారమైన అనుభవం కలిగిన యాజమాన్యంచే Now, I would like to call on stage our Honorable Chairman Sir, Dr. Malineni Perumallu Garu. With a bouquet. Let us join our hands to invite our distinguished chief guest for today, Dr. Sridhar Babu Addanti, Executive Director of Tobacco Board, onto the stage. Please welcome. I request Meghana to honor sir with a bouquet. I now call upon our Director, Dr. D. Srinivas Kumar sir, and Professor J. Kishore Babu sir, Dean Academics, onto the stage. Sir, please. And all academics onto the stage, sir, please. Let us move forward with the symbolic act of lighting the lamp. We shall remember that it represents the illumination of knowledge and the enlightenment of our minds. This act illumination and commitment to excellence. I kindly request our Chairman Sir, Dr. Malineni Perumallu Garu, our Chief Guest Sir, and all the dignitaries on the stage to harmoniously ignite the lamp. Our Placements Director, Dr. Sweta ma'am, to give us the placement record. A very good morning to everyone. Hearty welcome to our Chief Guest, Dr. Addanti Sridhar sir. Hearty welcome to our Chairman, Dr. Malineni Perumallu Garu, Director, Dr. Srinivas Kumar sir,
Dean Academics Professor J. Kishore Babu sir, Dean Admissions Dr. Ramesh Babu sir, all the HODs and faculty members of Malineni, all the parents and placed students, a very hearty welcome to Vijayotsav 2024. I am thrilled to stand before you today at this momentous occasion, our Student Success Meet. This event is a celebration of your achievements, our achievements, and hard work that has led to your success. As a placement director, I have had the privilege of witnessing the journey of 250 plus placed students, out of which we have 98 students placed in Accenture with 6.5 and 4.5 LPA, 36 students placed in Capgemini with 4.25 LPA, 54 students in Savantis with 2.2 to 3.4 LPA, 46 students in Wipro, 36 students in Concentrix, 56 students in Hexaware, 35 students in Allsec, 14 students in TAP Academy, 5 students in Pentagon Space, 2 students in Digit with 4 LPA. And I'm also proud to announce that this year we have placed students with 370 plus offers even during this global recession. Today, as we celebrate your achievements, let us also look forward to the bright future that awaits each and every one of you. I have no doubt that you will continue to make us proud and inspire others with your remarkable accomplishments. Congratulations to all the play students once again, and may your journey ahead be filled with success, fulfillment, and other possibilities. మలినేని విజయోత్సవ్ 2024 ఈ విజయోత్సవ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన మా తల్లిదండ్రులందరికీ సాదర స్వాగతం పలుకుతూ 2020 సంవత్సరంలో ఎన్నో ఆశలు మరెన్నో ఆశయాలతో మా కళాశాలను ఎంపిక చేసుకుని మీ పిల్లల కృషి మరియు మా ప్రణాళికల ఫలితం ఈరోజు మన పిల్లల అందించిన ఈ విజయానికి గుర్తుగా నేడు మిమ్మల్ని సత్కరించుకునేందుకు అవకాశం కల్పించినందుకు విచ్చేసిన తల్లిదండ్రులందరికీ ఇదే మలినేని తరఫున ఆత్మీయ ఆహ్వానం. మొదటి సంవత్సరం నుండే స్టూడెంట్ యాక్టివిటీ క్లబ్స్ ద్వారా వారి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ని పెంచటం మరియు రెండో సంవత్సరం నుండి ప్రతి సెమిస్టర్లోనూ క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్ ట్రైనింగ్స్, వర్క్షాప్స్, హ్యాకథాన్స్ వంటి ఎన్నో కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ వాళ్ళ నిరంతర సాధనను ప్రోత్సహిస్తూ ఉంచడం వల్లనే వారి విజయానికి చేరువయ్యారు అని గర్వంగా చెప్పుకోవచ్చు. వారు సాధించిన ఈ విజయం మీ కుటుంబాలు మరియు తరాలు బంగారు భవిష్యత్తుకు నాంది. మీ బంగారు భవిష్యత్తులో మా మలినేని విద్యా సంస్థ భాగం కావడం మాకు మరింత ఆనందంగా ఉంది. ఈ విషయాన్ని మీకు చెప్పిన I'm sorry, I'm really confused with Telugu. Thank you for coming all the way here, bringing success to Malineni, bringing success to your parents, and please be ahead with your perfect future. Thank you. Given this report, ma'am, and we are happy to be part of this college. I would now like to cordially invite our chairman, sir, Dr. Malineni Perumalu Garu, a remarkable humanitarian who is Very good morning, my dear students. Students మధ్యలో పేరెంట్స్ ఉన్నారా, పేరెంట్స్ మధ్యలో స్టూడెంట్స్ ఉన్నారా? ఒకసారి స్టూడెంట్స్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. వెరీ గుడ్. అండ్ let me first congratulate all the students who have got placed in various MNCs, and welcome to all the parents, welcome to all the guests, and today's chief guest శ్రీధర్ బాబు గారు, ఐఏఎస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ టొబాకో బోర్డ్. అలాగే అనదర్ 2 guests will be joining us today at any point. And sir, శ్రీధర్ బాబు గారు, we welcome you to our group of institutions. And ఇయర్ మొత్తం మీద సెలబ్రేట్ చేసే మా ప్రోగ్రామ్స్కి, ఫంక్షన్స్కి ఇది మా ఇంపార్టెంట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ అవర్ మోస్ట్ వాల్యుబుల్ ఫంక్షన్ సార్. ఈ ఫంక్షన్కి మీరు మాకు గెస్ట్గా రావడం చాలా ఆనందం. ముఖ్యంగా పేరెంట్స్, ఇంతమంది పేరెంట్స్ సెలెక్ట్ అయిన ఎంఎన్సీస్లో రిక్రూట్ అయిన పిల్లల పేరెంట్స్ రావడం అనేది చాలా ఆనందం. అండ్ వీ వన్స్ అగైన్ వెల్కమ్ ఆల్ ద పేరెంట్స్ అండ్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్. అండ్ ఇంపార్టెంట్గా ఇది ఆర్గనైజ్ చేస్తున్న మన ప్రిన్సిపల్ గారు డాక్టర్ అప్పారావు గారు, మన డైరెక్టర్ డాక్టర్ శ్రీనివాస్ కుమార్ గారు, అవర్ డీన్స్ అండ్ అకాడమిక్
ప్లేస్మెంట్ డైరెక్టర్, అకాడమిక్ అండ్ ప్లేస్మెంట్ డైరెక్టర్ శ్వేత గారికి, అందరికీ, మీ హెచ్ఓడీస్కి, ఈ ఫంక్షన్, ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇంత బాగా ఆర్గనైజ్ చేస్తున్న ఫ్యాకల్టీ, స్టూడెంట్ వాలంటీర్స్, వెల్కమ్ వన్స్ అగైన్. ఇందాక పర్ఫార్మ్ చేసిన ఇద్దరు పిల్లలు బ్రహ్మాండంగా చేశారు. ఐ వన్స్ అగైన్ ఆల్ ది స్టూడెంట్స్ అండ్ ఆల్ ద వాలంటీర్స్ ఎస్పెషల్లీ ఈ ఫంక్షన్స్కి మా కాలేజ్లో ఏది జరుగుతున్నా వాలంటీర్స్ బ్రహ్మాండంగా చేస్తూ ఉంటారు. అండ్ కమింగ్ టు ద పాయింట్, ఇప్పుడున్న ఫైనల్ ఇయర్స్, ఇప్పుడున్న ప్లేస్మెంట్ స్టూడెంట్స్ కాకుండా టోటల్ ఫైనల్ ఇయర్ బ్యాచ్ మీరు మాకు ఎప్పుడు గుర్తుండిపోతారు. ఇన్ యువర్ ప్రెసెన్స్, in your participation, we have got match A+ grade, and we have achieved autonomous status with your support, with your help to our group of to our Women's Engineering College, and I think మీరు బ్రహ్మాండంగా సపోర్ట్ చేయడం వల్ల we could achieve autonomous status to our Women's Engineering College. And మీ బ్యాచ్ మీరు ఎప్పుడు మర్చిపోలేరు. హ్యాక్టాన్స్ చేసిన మన సంక్రాంతి సంబరాలు ఐ థింక్ వండర్ఫుల్గా మీరు చాలా బ్రహ్మాండంగా మీరు వాలంటీర్షిప్ చేశారు. ఐ థింక్ సంక్రాంతి సంబరాలు, అదర్ ఫేర్వెల్స్, అదర్ ఫ్రెషర్స్ పార్టీ కాకుండా అకాడమిక్ ట్రైనింగ్స్ ఇవన్నీ అటెండ్ అయ్యి మీ ఇన్వాల్వ్మెంట్, మీ పార్టిసిపేషన్ ఉండటం వల్ల ఐ థింక్ చాలా బాగా నాకు ఇంత సక్సెస్ ఇవ్వడానికి మీ బ్యాచ్ని అసలు మర్చిపోలేదు. సో ఇందాక మీకు ప్లే చేసినట్టు ఈ సంవత్సరం నుండి సింగరాయకొండలో మీకు మా నాన్నగారు యాజ్ అ ఫౌండర్ చైర్మన్ 2000 అక్కడ మల్లినేని లక్ష్మీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. 2008లో విమెన్స్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అండ్ కోఎడ్ కాలేజ్ ఇక్కడ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత లాస్ట్ 2 years నుంచి కోఎడ్ని కూడా విమెన్స్లో మర్జ్ చేసి నవ్ వీఆర్ రన్నింగ్ ఓన్లీ విమెన్స్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్, డిప్లొమా, ఇంజనీరింగ్, పీజీ విమెన్స్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్. ఐ థింక్ ఇది స్టేట్లో వీఆర్ ద ఓన్లీ group of institutions who have converted to women's, and we are running women's engineering college with a very good capacity of hostel facility. So ఈ సంవత్సరం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఇంతకుముందు పేరెంట్స్ ముందు నేను అనౌన్స్ చేయడానికి ఇంటర్నేషనల్ ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ సింగరాయకొండలో నేను ఈ సంవత్సరం స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. ఈ జూన్ నుంచి అడ్మిషన్స్ ఉంటాయి. దాదాపు 5-6 సంవత్సరాల నుంచి అనుకుంటున్న నా డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ స్కూల్ అనేది నాకు ఎప్పుడు ఒక ప్యాషనేట్గా ఈ సంవత్సరం స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. విత్ ఆల్ యువర్ సపోర్ట్, విత్ ఆల్ యువర్ బ్లెస్సింగ్స్, ఐ థింక్ అక్కడ ఆ స్కూల్ ప్రాజెక్ట్ కూడా మేము సక్సెస్ అవ్వాలని మీ అందరి బ్లెస్సింగ్స్, మీ అందరి సపోర్ట్ కావాలి. అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ దిస్ వండర్ఫుల్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. విత్ యువర్ సపోర్ట్ అండ్ విత్ యువర్ వాల్యుబుల్ ఇనిషియేషన్ ఐ కుడ్ స్టార్ట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. అండ్ ఈ సంవత్సరం స్కూల్ కూడా స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. సో ముఖ్యంగా ప్లేస్మెంట్స్కి వచ్చే లోపల లాస్ట్ 3 years నుంచి ఈ ప్లేస్మెంట్ సక్సెస్ మీట్ స్టార్ట్ చేశారు. ఈ విజయోత్సవ సభ, ఈ విజయోత్సవ సక్సెస్ మీట్ అనేది ఇంతకుముందు ఈ కల్చర్ లేదు, ఏ కాలేజెస్లో లేదు. 3 years ముందు నాకు ఒక 56 మంది సెలెక్ట్ అయినప్పుడు ఎందుకు మనం పేరెంట్స్ని పిలవకూడదు, పేరెంట్స్ వస్తే బాగుంటుంది కదా అని ఒక 3 సంవత్సరాల ముందు స్టార్ట్ చేశాను. సహజంగా 4 yearsలో ఎంతమంది పేరెంట్స్ కాలేజ్కి వచ్చి ఉంటారు అంటే ఫీజు కట్టడానికో పేరెంట్స్ ఎప్పుడైనా ప్రతి ప్రోగ్రామ్కి ఇన్వైట్ చేస్తుంటాం. సంక్రాంతి సంబరాలు లేదా కాలేజ్ ఫంక్షన్స్కి 10% కూడా టర్నప్ అవ్వరు. పేరెంట్స్ పిల్లలు కూడా ఎంకరేజ్ చేయరు. ఒత్తిడి మీరు ఇక్కడ ఫీజులు కట్టడానికో లేదా నా మీద కంప్లైంట్స్ ఉండటానికో రావాల్సి వచ్చింది. పిల్లలు కూడా ఎంకరేజ్ చేయరు. పేరెంట్స్ని కూడా కాలేజ్కి ఎవరు అంతగా హ్యాపీగా ఇన్వైట్ చేయరు. కానీ ఈరోజు ఇలాంటి ప్రోగ్రాంలు 3 సంవత్సరాలు ముందు పెట్టినప్పుడు దాదాపు 56 మంది సెలెక్ట్ అయ్యారు. ఒక చిన్న హాల్లో పెట్టారు. ఒక 20-30 మంది పేరెంట్స్ వచ్చారు. కానీ నెక్స్ట్ ఇయర్ అంటే 2002లో మేము ఇదే ప్రోగ్రామ్ ప్లేస్మెంట్ సక్సెస్ మీట్ పెట్టినప్పుడు 150 మంది స్టూడెంట్స్ సెలెక్ట్ అయ్యారు. దాదాపు ఆ సంవత్సరం మాకు 300 మంది పేరెంట్స్ వచ్చారు. సో వీఆర్ స్టండ్ అన్నమాట. నాకు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఇంతమంది పేరెంట్స్ కాలేజ్కి రావటం, ఇంతమంది ఏంటి సందర్భం ఏంటి అనగానే నాకు అక్కడ అర్థమైంది ప్లేస్మెంట్స్. సో ఎక్కడైనా ఒక అడ్మిషన్ తీసుకునేటప్పుడు ఫస్ట్ టైం పేరెంట్స్ అడిగేది ఏంటంటే మీ కాలేజ్లో ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉంది, ట్రైనింగ్ ఎలా ఉంది. ఇది మేజర్ ఫ్యాక్టర్ ఒక కాలేజ్ సక్సెస్కి, ఒక కాలేజ్ అడ్మిషన్స్ 100% అవడానికి కారణం ప్లేస్మెంట్స్. సో ఎవరైనా పేరెంట్స్ కూడా మీరు గమనించండి, ఇంజనీరింగ్ ఎందుకు చేరుస్తారంటే
వాళ్ళకి బేస్ ఏంటంటే ఏదైనా వాళ్ళ కష్టమైనా ఇబ్బంది అయినా ఫైనాన్షియల్గా కానీ లేకపోతే ఏదైనా కానీ ప్లేస్మెంట్ అనేది డిసైడ్ అవుతుంది. ఒక అడ్మిషన్ తీసుకోవాలంటే ఆ కాలేజ్ సక్సెస్ రేట్ అనేది. సో లాస్ట్ 2 years బ్యాక్ నేను పెట్టినప్పుడు దాదాపు 300-400 మంది పేరెంట్స్ వచ్చారు. లాస్ట్ ఇయర్ పెట్టాను. లాస్ట్ ఇయర్ 450 మంది ప్లేస్ అయ్యారు స్టూడెంట్స్. వేరియస్ కంపెనీస్ లైక్ TCS, Capgemini ఇవన్నీ ఇంట్లో ప్లేస్ అయిన తర్వాత దాదాపు లాస్ట్ ఇయర్ నేను హాల్ సరిపోతాను అని చెప్పి బయట పెట్టాను. బయట ఓపెన్ ఆడిటోరియం అంటే 700 మంది 700-800 మంది పేరెంట్స్ వచ్చారు లాస్ట్ ఇయర్. సో దట్ వాజ్ ఎ హ్యూజ్ సక్సెస్. ఈ సంవత్సరం మీరు పేరెంట్స్ కానీ స్టూడెంట్స్ కానీ గమనించారో లేదో, చాలా రిసెషన్ ఉంది మార్కెట్లో, జాబ్స్ రావటం లేదు. మార్కెట్ US మార్కెట్ కానీ మన ఇండియా మార్కెట్ కానీ ఆ రిసెషన్ అనేది బాగా హిట్ అయ్యింది. చాలామంది జాబ్స్ రాక ఉన్న జాబ్స్ పోయే పరిస్థితి ఉండింది. సో ఒక 1-2 నెలల ముందు మేము అనుకున్నాము, కిషోర్ బాబు గారు, శ్వేత గారు, మేము అనుకున్నాం ఈ సంవత్సరం మన ప్లేస్మెంట్ సక్సెస్ మీట్ పెట్టగలుగుతామా, ఎలా ఉంటుంది మన ప్లేస్మెంట్ రేషియో ఎలా ఉంటుంది. లాస్ట్ ఇయర్ 400 మందికి రీచ్ అయ్యాం, 450 మందికి రీచ్ అయ్యాం అనుకొని ఆ 2 months తర్వాత 2 months ముందు మేము అనుకున్నాం. కానీ ఇంత రిసెషన్ పీరియడ్లో కూడా, ఇంత మార్కెట్లో, ఇంత డౌన్స్లో కూడా మాకు దాదాపు 300-350 మంది ప్లేస్ అయ్యారంటే, అండ్ దిస్ క్రెడిట్ goes to all our academic team, all our placement team and especially students behind this. I once again congratulate every student who has got placed. ఈరోజు చూడండి, దాదాపు ఇప్పటికే హాల్ ఫుల్ అయ్యే పేరెంట్స్ వచ్చి ఇంతమంది సహజంగా కాలేజ్ 4 yearsలో మీరు ఇంతమంది ఎప్పుడు కాలేజ్కి రాని వాళ్ళు కూడా పేరెంట్స్ వచ్చి ఉంటారు. అంటే స్టూడెంట్స్ గమనించాల్సింది ఏంటంటే, పేరెంట్స్ వాళ్ళు చేర్చేటప్పుడు వాళ్ళ మేజర్ థింగ్, వాళ్ళ ఇంటెన్షన్ కానీ, వాళ్ళ కంప్లీట్ ఎయిమ్ కానీ, డ్రీమ్ కానీ టు సీ దట్ యువర్ ప్లేస్ ఇన్ ద క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూ. ఇంత రిసెషన్లో కూడా పేరెంట్స్ అందరికీ చాలా మందికి బయట పొజిషన్ తెలిసి ఉండదు, చాలా మందికి ఎంత టఫ్గా ఉంది. సో స్టూడెంట్స్ గమనించాల్సింది ఏంటంటే, పేరెంట్స్ ఐ థింక్ దే హావ్ సక్సీడెడ్, దే హావ్ కేమ్ టు అ పొజిషన్ వేర్ వాళ్ళు ఎంతో కష్టపడి మిమ్మల్ని చదివించి 70% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ ఫీ రింబర్స్మెంట్ మీద బేసిక్ చదివే స్టూడెంట్స్ ఎక్కువ ఉన్నారు. అంటే చిన్న కుటుంబం నుంచి వచ్చి, ఒక వ్యవసాయ కుటుంబం నుంచి వచ్చిన పేరెంట్స్ ఎక్కువ మంది ఇక్కడ మన కాలేజ్లో చదివే ఆడపిల్లలు. సో వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ రీచ్ అయ్యి దాదాపు ఈరోజు మీరు క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూలో ఒక రిక్రూట్మెంట్ ఆఫర్ లెటర్ తీసుకున్నారు అంటే, రిక్రూట్ అయ్యారు అంటే, పేరెంట్స్ వాళ్ళ డ్యూటీ అయిపోయింది, వాళ్ళ రోల్ ప్లేడ్ సోడల్. ఇంటర్ స్కూలింగ్ లేకపోతే ఇంజనీరింగ్లో మిమ్మల్ని కష్టపడి ఫీజులు కట్టి చదివించి ఈరోజు మీరు క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూలో సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత, దిస్ ఈజ్ వాట్ ఎవ్రీ పేరెంట్ ఎక్స్పెక్ట్స్. దిస్ ఈజ్ వాట్ కంప్లీట్ సొసైటీ. ఒక జాబ్ తెచ్చుకోవటం అనేది ఎంత ఇంపార్టెంటో మీకు ఇప్పుడు తెలిసి ఉంటారు. ఎందుకంటే చాలామంది పేరెంట్స్ ఈరోజు ఇక్కడి వరకు వచ్చారు అంటే, మీ సక్సెస్ రేట్, మీ ఆఫర్ లెటర్ చూడటానికి స్టేజ్ మీదకి వచ్చి వాళ్ళు ఫెలిసిటేట్ అవడానికి ఎవ్రీ పేరెంట్, ఎవ్రీ స్టూడెంట్ వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు. కానీ ఇక్కడ నుంచి పేరెంట్స్ ఇవాళ అయిపోయారు, ఇప్పటి నుంచి మీ రోల్ స్టార్ట్ అవుతుంది. మీరు ఏమనుకుంటారంటే, నాకు ఆఫర్ లెటర్ వచ్చింది కదా, ఐ థింక్ దే హావ్ సక్సీడెడ్, నేను కూడా రిలాక్స్ అవ్వచ్చాను. కానీ నిజమైన రోల్ మీరు ఇప్పుడు ప్లే చేయాలి. ఎక్కువ మన ఏరియా నుంచి ప్రకాశం, గుంటూరు, విజయవాడ నుంచి ఎక్కువ మంది పిల్లలు వస్తుంటారు. ఇక్కడ పల్నాడు నుంచి బాగా వస్తూ ఉంటారు. మనకు ఒక వీక్ పాయింట్ ఉంది, కమ్యూనికేషన్ అనేది కొంచెం వెనుకబడి ఉంటాం. ప్లేస్ అవుతున్నారు పిల్లలు, తర్వాత ఒక స్టేజ్కి వెళ్ళిన తర్వాత గ్రో అవటం లేదు. ఎందుకు గ్రో అవటం లేదంటే, కమ్యూనికేషన్ ఇస్ ద మేజర్ బ్యారియర్. సో ఇది మీరు ఈ బ్యారియర్ క్రాస్ అయ్యి డెవలప్ స్టార్ట్ లర్నింగ్ ఫ్రమ్ టుడే, ఫ్రమ్ నౌ. ఇప్పుడు ఆఫర్ లెటర్ చేతిలో పెట్టుకొని ఇప్పటి నుంచి మీకున్న ఒక ప్యాషన్ కానీ, మీకున్న ఒక డ్రీమ్ కానీ అచీవ్ చేయాలంటే దిస్ ఈజ్ ద రియల్ టైం. ఫస్ట్ సక్సెస్ పాయింట్ మీకు జాబ్ వచ్చింది. ఇప్పటి నుంచి మీరు వర్క్ చేయటం కానీ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ నుంచి రిలాక్స్ అయ్యారు అంటే మీ గ్రోత్ కూడా అక్కడ ఆగిపోతుంది. దిస్ విల్ డిసైడ్ యువర్ నెక్స్ట్ జనరేషన్స్, దిస్ విల్ డిసైడ్ యువర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్, దిస్ విల్ డిసైడ్ యువర్ కంప్లీట్ కెరియర్. మీ మీద డిపెండ్ అయిన మీ పేరెంట్స్ కానీ, మీ సిబ్లింగ్స్ కానీ ఈ జాబ్, ఈ ఆఫర్ లెటర్ అనేది డిసైడ్ అవుతూ ఉంటుంది. అండ్ స్టార్ట్ లర్నింగ్ ఫ్రమ్ నౌ. Start improving your communication, improve your vocabulary, improve your technical knowledge. మీరు ఒక టీంలో ఉండటమే కాదు,
tomorrow in 2-3 years you have to become team leader. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. మంచి మంచి పొజిషన్స్కి వెళ్ళాలనేది అందరు పేరెంట్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది, నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది. ఇక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు గెస్టులు ఉన్నారు ఈరోజు. చరణ్, ఐ థింక్ యువర్ వెల్ వాష్ విత్ బైటెక్ సార్. మన కార్పొరేట్ ట్రైనర్, మన కార్పొరేట్ పార్ట్నర్ మిస్టర్ చరణ్ ఇప్పుడు ఆయనకి టైం లేక వెళ్ళిపోయారు. ఐ థింక్ ఇలాంటివి కాలేజెస్లో మీరు ఇప్పటివరకు విన్నారు, కానీ నెక్స్ట్ కెరియర్ మంచి మంచి పొజిషన్స్కి రావాలని ఇవన్నీ మీరు ఇది ఒక స్టార్టింగ్ పాయింట్ లాగా పెట్టుకోవాలి. చక్రవర్తి గారు ఉన్నారు, డాక్టర్ యుఎస్ చక్రవర్తి గారు. దాదాపు రాజనీతి నుంచి వచ్చి ఆయన ఏం చేస్తుంటారు తెలుసు, వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ టీసీఎస్. ఆయన చేతుల మీద కూడా ఒక రాజనీతి గ్రామం నుంచి దాదాపు 200-250 మందికి జాబ్స్ ఇప్పించారు. He has started his career as getting offer letter in campus. ఆయన చదివిన ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో ఆఫర్ లెటర్ తెచ్చుకొని ఆయన కెరియర్ ఎంత బిల్డప్ చేసుకున్నారు అంటే దాదాపు ఆయన కెపాసిటీ 30,000 మందికి జాబ్స్ ఇప్పించే కెపాసిటీ తెచ్చుకున్నారు. ఆయన ఒక రాజనీతుల గ్రామం నుంచి, ప్రకాశం జిల్లా నుంచి వచ్చిన మన వన్ ఆఫ్ ద గెస్ట్ డాక్టర్ యుఎస్ చక్రవర్తి గారు. సో ఇది బేస్ ఏంటంటే ఒక క్యాంపస్ ఎంట్రీ, క్యాంపస్ ఆఫర్ లెటర్ తెచ్చుకోవడం అనేది అంత ఇంపార్టెంట్. నాకు మీ 5 years నుంచి కొందరు ప్లేస్ రాలేదు ఇంకా కొన్ని కంపెనీస్ ఉన్నారు. ఒక 20-30 మంది నిన్న నా దగ్గరికి వచ్చారు, సార్ మన క్యాంపస్ నాకు ఇంకొక ఆఫర్ లెటర్, నాకు ఇంకొక 2-3 కంపెనీస్ స్కోప్ ఉంటే ఇవ్వండి, నాకు కూడా మేము కూడా ప్లేస్ రాలేదు అనేది. అంటే స్టూడెంట్స్ ఇంకా there are 30-40% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ who are not that serious on their career. ఫైనల్ ఇయర్కి వచ్చిన తర్వాత కానీ వాళ్ళు ఇంకా మేలుకోలేదు. సో వీళ్ళందరికీ కూడా ఏదో విధంగా మీరు సపోర్ట్ చేయాలి, హెల్ప్ దెమ్, గైడ్ దెమ్. ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్. మీ లైఫ్లో మీరు గ్రో అయ్యే కొంది మీతో పాటు మీ జూనియర్స్ని, మీ ఊళ్ళో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా సపోర్ట్ అడిగినప్పుడు క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూస్లో కానీ లేకపోతే అదర్ జాబ్ ఇంటర్వ్యూస్లో కానీ వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడం అనేది మీ బాధ్యత. నేను లాస్ట్ వీక్ ఒకసారి నేను ఎక్కువ సింగరాయకుండా ఉంటున్నాను, నేను స్కూల్ పని మీద సింగరాయకుండా నేను చూసుకుంటున్నప్పుడు నాకు ఒక అడ్మిషన్ వచ్చాను. ఆ అమ్మాయి 1999-2000లో ఫస్ట్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్ అంట నాకు సింగరాయకుండా. ఆ అమ్మాయి వాళ్ళిద్దరు పిల్లల్ని తీసుకొని, సార్ నేను స్కూల్ అడ్మిషన్ కోసం వచ్చాను, నేను ఫస్ట్ బ్యాచ్ మల్లినేని లక్ష్మీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో ఫస్ట్ కౌన్సిలింగ్ నా పేరు ఫస్ట్ రిజిస్టర్లో ఉంటుంది సార్, నేను ఫస్ట్ బ్యాచ్ అమ్మాయిని, ఇక్కడ పక్కన కర్రోడ్ నుంచి నా నేటివ్ ప్లేస్ ఇక్కడ. సో నేను ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్లో సెటిల్ అయ్యి అగైన్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేసుకుంటూ నా ఇద్దరు పిల్లల్ని మీ దగ్గర జాయిన్ చేయాలని వచ్చాను. నేను ఫస్ట్ బిల్డింగ్లోనే స్కూల్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడే ఈ క్యాంపస్లోని ఈ బిల్డింగ్లోని నా కెరియర్, ఇంజనీరింగ్ కెరియర్ స్టార్ట్ చేశాను. మా పిల్లలు కూడా స్కూల్ మీరు ఇక్కడ స్టార్ట్ చేస్తున్నారని తెలిసి మా పిల్లలు జాయిన్ అవడానికి నేను తీసుకొని వచ్చాను. సో దట్ ఈస్ వెరీ హ్యాపీ. మన పిల్లలే అలా టర్న్ అప్ అయ్యి అగైన్ మళ్ళీ నా స్కూల్లో జాయిన్ అవుతారు వాళ్ళ పిల్లల్ని అనేది చాలా హ్యాపీ అనిపించింది. ఏ కాలేజ్ కైనా అలమ్ని అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ వాట్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ హ్యావ్ టు మెయింటైన్. మీ కాలేజ్ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఇంతకంటే బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు మీ లైఫ్. తర్వాత కొలీగ్స్, జాబ్ కొలీగ్స్, ఇవన్నీ వీళ్ళందరూ వస్తూ ఉంటుంటారు. డెవలప్ సమ్ హ్యాబిట్స్. ఒకసారి మన చీఫ్ గెస్ట్ చేతిలో చూడండి డైరీ ఉంటుంది. మేమిద్దరు ఒక ప్రోగ్రామ్కి గెస్ట్గా వెళ్ళారు. ఆయన ఐఏఎస్ ఎలా క్రాక్ చేశారో నాకు ఇంకా గుర్తు. ఆయన చెప్పిన ఒక పాయింట్, ఆయన స్టిల్ హ్యాస్ హ్యాబిట్ ఆఫ్ మెయింటైనింగ్ ద డైరీ. నేను ఐఏఎస్ క్రాక్ చేయడానికి నాకు ఆ డైరీ, ఆ రైటింగ్ హ్యాబిట్ ఉంది. ఎవ్రీడే నేను ఏం చేయాలో, ఏం చేస్తున్నాను, ఎవ్రీ ఈవినింగ్ మార్నింగ్ నా డైరీ అని మెయింటైన్ చేయటం నాకు ఎప్పటి నుంచి అలవాటు చేసుకున్నాను. నేను ఐఏఎస్ క్రాక్ చేయటం అనేది నా మేజర్ స్ట్రెంత్ ఏంటంటే నా డైరీ అని చెప్పాను. ఇప్పుడు కూడా చూడండి నా చేతిలో డైరీ ఉంది. సో కొన్ని హ్యాబిట్స్ డెవలప్ చేసుకోండి, ఇది మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే స్టూడెంట్స్, ఇప్పుడు రిక్రూట్ అయిన స్టూడెంట్స్ కొన్ని ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది ఎంత ఇంప్రూవ్ అవుతే మీరు మీ కెరియర్ కూడా అంతే బాగుంటుంది. ఇంతమంది పేరెంట్స్ మీరు తీసుకుని ఇక్కడ చూడండి ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నారు. మీ ఫేస్లోనే కనపడతా ఉంది. పేరెంట్స్ కానీ స్టూడెంట్స్ కానీ ఇంతకంటే సక్సెస్ మీరు ఇచ్చేది పేరెంట్స్కి. ఇంకా ఐ థింక్ దిస్ ఈజ్ అల్టిమేట్ సక్సెస్ యూ హ్యావ్ గివెన్ టు యువర్ పేరెంట్స్. మీరు బ్రహ్మాండంగా వాలంటీర్షిప్ చేశారు, ఎవ్రీవన్ పార్టిసిపేషన్ చేశారు. ఇవన్నీ ఇప్పుడు మీ జూనియర్స్ కూడా మిమ్మల్ని చూసి మీ జూనియర్స్ ఇన్స్పైర్ అవ్వాలి. యువర్ క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూ ఆర్ యువర్ రిక్రూట్మెంట్ షుడ్ ఇన్స్పైర్ యువర్ జూనియర్స్ ఆల్సో. మీ ఊళ్ళో ఈరోజు మీరు గర్వంగా చెప్పుకోవచ్చు నాకు యాక్సెంచర్లో వచ్చింది. ఇవన్నీ ఇంత రెసిషన్లో కూడా మన కంపెనీస్ రావడం మెయిన్ రీజన్ ఏంటందో తెలుసా?
Accenture, I think today our figure is 95. క్యాప్జెమ్ని కానీ లేకపోతే కాగ్నిజెంట్లో కానీ కొన్ని కంపెనీస్ మనం ఏ కాలేజ్కి రాని స్టేట్లో 2-3 కాలేజీలు మాత్రం కొన్ని కంపెనీస్ విజిట్ చేశారు. ఈ సంవత్సరం మన కాలేజ్లో కూడా 2-3 కంపెనీ విజిట్ చేశారు. ఎందుకు విజిట్ చేశారో తెలుసా? ఇంత రిసెషన్లో కూడా లాస్ట్ 2 years బ్యాచెస్లో దాదాపు యాక్సెంచర్లో 120 మంది సెలెక్ట్ అయ్యారు. అంతకుముందు ఒక 70 మంది సెలెక్ట్ అయ్యారు. వాళ్ళలో ఆ కంపెనీలో ఇంకా 80% మన స్టూడెంట్స్ ఉన్నారంట. నేను కానీ శ్వేత మేడం కానీ విజిటింగ్ కంపెనీస్ అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఎందుకు మన కాలేజ్ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారంటే, సార్ మీ దగ్గర జాయిన్ అయిన పిల్లలు దాదాపు 80-90% ఇంకా మా కంపెనీలోనే ఉన్నారు, వాళ్ళకి వేరే కంపెనీ జంప్ అవ్వలేదు. కార్పొరేట్ లేకపోతే సిటీ బేస్డ్ కాలేజెస్ పిల్లలు ఎవరు ఇట్లాగా ఉండరు. సో ఆ నేచర్ ఆఫ్ వర్క్, హార్డ్ వర్కింగ్ కానీ సిన్సియారిటీ కానీ మీ పిల్లల్లో ఉంటుంది. అందువల్ల వాళ్ళు పదే మన కాలేజ్కి రావడం ముఖ్య కారణం ఏంటంటే మీ సీనియర్స్ పర్ఫార్మెన్స్ కానీ మీ సీనియర్స్ అక్కడున్న వాళ్ళు ఇచ్చే అవుట్పుట్ కానీ దాన్ని బట్టి మనకి ఎక్కువ క్యాంపస్కి రావడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తూ ఉంటుంది. ఇంత రిసెషన్లో కూడా రావడానికి మీరు ఒక కంపెనీకి వెళ్ళినా కానీ దిస్ ఈజ్ వాట్ దే టెల్ us. ఒక కంపెనీస్ సీఈఓస్ కానీ హెచ్ఆర్ మేనేజర్ వాళ్ళు చెప్పేది ఇది మెయిన్ బేస్ అవుతుంది. మీ స్టూడెంట్స్ మన స్టూడెంట్స్ ఆ కంపెనీలో ఎంతమంది ఎన్ని సంవత్సరాలు పనిచేస్తున్నారు అనేది అది బేసిక్ క్రైటీరియా టేక్. అందువల్ల మీరు ఇన్వైట్ చేసినప్పుడు ఈజీగా వస్తారు. యాక్సెంచర్ అయితే మీ బ్యాచ్ అప్పుడు 2 సార్లు ఎగ్జామ్ పెట్టారు. ఐ థింక్ కాగ్నిజెంట్ స్టేట్లో 2 కాలేజీకి వచ్చారు, మన కాలేజ్కి ఒకటి. ఇది మేజర్ థింగ్ అనమాట. మీ పర్ఫార్మెన్స్ మీరు చేసిన కంపెనీలో కానీ యాక్సెంచర్లో టీసీఎస్లో మీ పర్ఫార్మెన్స్ని బట్టి నెక్స్ట్ మీ జూనియర్స్ని రిక్రూట్ చేసుకోవడానికి వస్తారు. సో కీపింగ్ ఆల్ దీస్ ఐ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్. ఐ వన్స్ అగైన్ thank all the parents and congratulate every student who have got placed in various MNCs, and thanks to and congratulate our placement department, our academicians and all your juniors. Thank you very much for giving this opportunity to address all these parents here. Thank you very much. Thank you, sir, for your intelligent speech. It is with great pleasure that we celebrate and acknowledge today's chief guest, Dr. Sridhar Babu Addanki. Dr. Sridhar sir has held prestigious positions such as Commissioner of GST for the state of Uttarakhand and District Collector for Uttarakshi District and Relief Commissioner during the Uttarakhand disaster. His impressive career also including serving as a Chief Development Officer in Teri Garhwal and also as a City Magistrate in Haridwar. Currently, Dr. Sridhar sir is working as an Executive Director at the Tobacco Board in Guntur. His outstanding performance led him to receive a gold medal from the Lapsana, an esteemed IAS training academy, in the year 2008. Additionally, he has authored a motivational book titled Veeru Shrilu, published in 2013. We are so pleased to have such an eminent person today with us. And now, I welcome our prestigious chief guest, Dr. Sridhar Babu sir, to share his thoughts and wisdom. Sir. సభా సరస్వతికి నమస్కారం. ఈరోజు ఈ విజయోత్సవ్ ప్లేస్మెంట్ సక్సెస్ మీట్కి వచ్చిన తల్లిదండ్రులందరికీ హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. అండ్ మై డియర్ యంగ్ ఫ్రెండ్స్ who have achieved success placements, మేమంటే ఇది అని నిరూపించిన మీ అందరికీ జేజేలు. ఐఎమ్ రియల్లీ ఎ గుడ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ యూ. ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ. నాకు అసలు ఇది ఉమెన్స్ కాలేజ్ అని తెలియదు. ఐ థాట్ ప్లేస్మెంట్స్ అని అంటే ఇంతమంది ప్లేస్మెంట్స్ జరిగాయి అని మై ప్రిన్సిపాల్ చెబితే ఐ థాట్ ఇట్ వర్ టు బి men and women together and it will be dominated by the male gender. కానీ మీరు చరిత్ర తిరగరాశారు. కంగ్రాచులేషన్స్ టు యూ. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ మై డియర్ యంగ్ ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఈ రోజున మీ తల్లిదండ్రులు ఎంత గర్వపడుతున్నారో మిమ్మల్ని కన్నందుకు అనేది నేను ఊహించగలను.
మీ తల్లిదండ్రులు మీరు సక్సెస్ అయిన తర్వాత ఇదిగో మా అమ్మాయి చాలా సెక్యూర్డ్గా ఉంది, కష్టపడి చదివించినందుకు ఆవిడకి తన కాళ్ళ మీద తను నిలబడేలాగా చేశాము అని మీరు గర్వపడుతున్న తల్లిదండ్రులని మీరు ఒక్కసారి చూడండి. దే ఆర్ రియల్లీ హ్యాపీ. సో దట్ వే ఐఎమ్ really proud to be amongst the list of invitees or the chief guest of today's function. My dear young friends, నేను మీలాగే ఇంజనీరింగ్ చేశాను, నాది కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీర్. ప్రియర్ టు దట్ నేను ఒక్క విషయం నా గురించి చెప్తానంటే, మీకు ఏదో మోటివేట్ చేయమని ప్లేస్మెంట్స్లో చీఫ్ గెస్ట్గా రమ్మని మీ కాలేజ్ యాజమాన్యం నన్ను అడిగిన తర్వాత నిజంగా వాళ్ళు చెప్పలేదు ఇది ఓన్లీ ఉమెన్స్ కాలేజ్ అని. ఆ తర్వాత నేను అనుకోలేదు, బికాస్ వీఆర్ థింకింగ్ కాలేజ్ అని అంటే మలినేని లక్ష్మయ్య ఉమెన్స్ కాలేజ్ అని ఉండాలి కదా, ఉమెన్స్ అనేది లేదు. ఐ వాజ్ థింకింగ్ దట్ ఇట్ వాస్ జస్ట్ ఓన్లీ ఏ కోఎడ్ కాలేజ్. సరే, ఐ జస్ట్ టెల్ యూ, ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ యూ దిస్. నేను ఐఏఎస్ అయిపోయి 16 సంవత్సరాలు అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఐ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ మై 16 years ఆఫ్ సర్వీస్ ఇన్ ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్. ఐఏఎస్ కాకముందు నేను ఇండియన్ పోలీస్ సర్వీస్ ఐపీఎస్లో 10 నెలలు పనిచేశాను. ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నాను అని అంటే తర్వాత మీకు అర్థమవుతుంది. సో ఐఏఎస్ కాకముందు ఐపీఎస్గా పనిచేశాను ఒక 10 నెలలు. ఐపీఎస్ కాకముందు మన ప్రకాశం డిస్ట్రిక్ట్, ప్రకాశం జిల్లాలోని హనుమంతునిపాడు అనే ఒక మండలం ఉంటుంది. హనుమంతునిపాడు మండలానికి నేను మండల పరిషత్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్, ఎంపీడీఓ, గ్రూప్ 1 ఆఫీసర్గా 2 రోజులు పనిచేశాను. 2 రోజులు పనిచేసి నా స్థాయి ఇది కాదు అనేసి వదిలేసి వచ్చేసాను. ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానో మళ్ళీ మీరు నాకు గుర్తు చేయాలి. ఇదిగో మీరు ఇది చెప్తానన్నారని, లేకపోతే నా స్టోరీలో వచ్చేస్తుంది మీకు ఇప్పుడు చెప్పే ఒక 10-15 నిమిషాలు. సో ఐఏఎస్ కాకముందు ఐపీఎస్ కాకముందు నేను గ్రూప్ 1 ఆఫీసర్ని. గ్రూప్ 1 ఆఫీసర్ కాకముందు నేను రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్బీఐలో సెలెక్ట్ అవ్వబడ్డాను. అంతకుముందు నేను గ్రూప్ 2 ఆఫీసర్ని, అంతకుముందు నేను బ్యాంక్ ప్రొబేషనరీ ఆఫీసర్ని, అంతకుముందు బ్యాంక్ క్లర్క్ని. ఐ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ మై కెరీర్ యాజ్ ఏ బ్యాంక్ క్లర్క్. ఒక చిన్న ఉద్యోగం, జస్ట్ లైక్ మీకు ఒక ప్లేస్మెంట్ వచ్చినట్టు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం. ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ ఆఫ్ ది ప్రైవేట్ జాబ్స్ దట్ ఐ హ్యావ్ గాట్. అంతకుముందు ఐ వాజ్ జస్ట్ ఎ స్టూడెంట్ లైక్ యూ. ఇదే గుంటూరు జిల్లాలో, నేను గుంటూరుకు సంబంధించిన వ్యక్తిని. గుంటూరు జిల్లాలో 2002 కల్లా నా ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేశాను. నేను ఇప్పుడే మీ చైర్మన్ గారితో మాట్లాడుతూ ఉన్నాను. ఇప్పుడు ప్లేస్మెంట్ అయిన వాళ్ళు అప్పటి వరకు పుట్టు కూడా ఉండరు. ఐ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ మై ఇంజనీరింగ్ దెన్. ఐ వాజ్ ఇన్ సిఎస్సి. సో ఇప్పుడు సిఎస్సి చేసినప్పుడు ఎంత డిమాండ్ ఉంటుందో జస్ట్ ఇమాజిన్ హౌ మచ్ డిమాండ్ ఇట్ షుడ్ బి. నేను ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నాను అని అంటే, మీకు చెప్పే వ్యక్తి జస్ట్ లైక్ దట్ పికప్ చేయబడలేదు మీ మంచి కోసం. ఐ హ్యావ్ అడ్రస్డ్ యూ యాజ్ మై యంగ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఐ ఆల్సో బిలాంగ్ టు గుంటూరు. గుంటూరు మీద ప్రేమ చావక ఉత్తరాఖండ్ క్యాడర్ అయినా సరే డెప్యుటేషన్ మీద నాకు పొగాకు పడకపోయినా పొగాకు బోర్డుకి ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్గా ఇక్కడ మన మట్టికి మన వాళ్ళకి సేవ చేసుకోవాలని చెప్పేసి ఇక్కడికి వచ్చాను. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఐ వాజ్ టెల్లింగ్ యూ ఐ వాజ్ ఇన్ జస్ట్ లైక్ యూ సమ్ 22-23 years back. So with that introduction, let me just tell you, ఒక రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్గా మీ ఉన్నతిని కోరే మీ ఎల్డర్ ఫ్రెండ్గా, మీ ఎల్డర్ బ్రదర్గా, ఒక శ్రేయోభిలాషిగా, మీ తల్లిదండ్రులతో పాటు లాంటి వ్యక్తిగా
మిమ్మల్ని చూసినప్పుడు నాకు 2-3 విషయాలు స్ఫురణకి వచ్చాయి. వాటిని ఇప్పుడు చెప్పాలి అని అనుకుంటున్నాను. చెప్పమంటారా? చెప్పాలి అని అంటే ఎస్ అని చెప్పండి. ఐ రియల్లీ వాంట్ టు బీ ఇంటరాక్టివ్. షల్ ఐ టెల్ యూ? థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో మొదటి సూత్రం, ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఎక్కువ సూత్రాలు లేవులేండి, కంగారు పడొద్దు, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. ఐ విల్ టెల్ యూ. మొదటి సూత్రం ఏంటి అని అంటే, బీ ఏ లైఫ్ లాంగ్ స్టూడెంట్. బీ ఏ లైఫ్ లాంగ్ స్టూడెంట్. ఎందుకు చెప్తున్నాను అని అంటే, యు ఆర్ నాట్ ద మేల్ జెండర్, యు ఆర్ ఏ ఫీమేల్ జెండర్. ఫీమేల్ జెండర్ అంటే నేనేమో ఐఎమ్ నాట్ అట్రిబ్యూటింగ్ ఎనీథింగ్ నెగిటివ్ టు ఇట్. ఐఎమ్ ఈవెన్ మోర్ పాజిటివ్ అబౌట్ దిస్. బీ ఏ లైఫ్ లాంగ్ స్టూడెంట్ అని ఎందుకు అని అంటున్నానంటే, ఇప్పటి వరకు మన జీవితాల్లో, మై డియర్ యంగ్ ఫ్రెండ్స్, ఐఎమ్ టాకింగ్ టు యూ హూ ఆర్ ప్లేస్డ్, మన జీవితాల్లో మన నిర్ణయాధికారం చాలా చాలా తక్కువ ఉంది. ఎక్కడ చదవాలి, ఏమి చదవాలి అనేది బహుశా ఇప్పటి వరకు మీరు నిర్ణయించి ఉండరు. మీకోసం మీ పేరెంట్సో లేకపోతే మీకంటే తెలివైన వాళ్ళు అని అనుకునే వాళ్ళు మీ గురించి నిర్ణయం చేసి ఉంటారు. ఈ కాలేజీలో జాయిన్ చేయాలి, ఇక్కడ చదవాలి, ఈ కోర్సు చదవాలి అనేసి. నౌ మీ చేతుల్లోకి ఒక వజ్రాయుధం లాంటి ఆయుధం వచ్చింది. బికాస్ యు ఆర్ నౌ ప్లేస్డ్. ఐ వాంట్ యూ టు బి ఎ లైఫ్ లాంగ్ స్టూడెంట్. మనం ఎప్పుడైతే విద్యార్థి దశలో ఉన్నామో మనం ఎక్కువ నేర్చుకున్నాం. చిన్నప్పుడు వి ఆల్ వర్ వెరీ వెరీ ఎంథ్యూజియాస్టిక్. చిన్నప్పుడు మనం అడిగేవాళ్ళం, మన పెద్దలను లేకపోతే తల్లిదండ్రులను అడిగేవాళ్ళం, వై ద స్కై ఈజ్ బ్లూ, వై బర్డ్స్ ఆర్ ఫ్లయింగ్ లైక్ దిస్, లేకపోతే ఈ విషయం ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది, ఫ్యాన్ స్విచ్ చేస్తే ఫ్యాన్ ఎందుకు తిరుగుతుంది, యూ మస్ట్ బి వెరీ వెరీ స్మాల్. అలా మనం అడిగాము గనకనే మనకి విషయ పరిజ్ఞానం తెలిసి ఉంటుంది. మనం కొన్ని విషయాలను ఆకలింపు చేసుకున్నాం, మనం వంట పట్టించుకున్నాం, మనం తెలుసుకున్నాం. కానీ ఒక 10-15 సంవత్సరాలు వచ్చిన తర్వాత వీఆర్ టేకింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ గ్రాంటెడ్. ఇది ఇంతేలే, మనకి టెక్నికాలిటీస్ లోపలికి వెళ్ళాలి అని అంటే అది అవసరం లేదు. వి ఆర్ జస్ట్, ఇదిగో పక్కన వాళ్ళు ప్లేస్ అవుతున్నారు, మనం కూడా ప్లేస్ అవుతాం. పక్కన వాళ్ళు ఈ కోర్స్ చదువుతున్నారు, మనం కూడా ఈ కోర్స్ చదువుతాం. పక్కన వాళ్ళు ఈ పని చేస్తున్నారు, మనం ఈ పని చేద్దాం. గొర్రె అటువైపు వెళ్తోంది, మనం కూడా గొర్రెలమే కాబట్టి అటే వెళ్దాం. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మీ చేతుల్లో వచ్చిన ప్లేస్మెంట్ మే బీ యువర్ గ్రౌండ్ జీరో లెవెల్. యూ నెవర్ నో హౌ ఫార్ యూ కెన్ ఫ్లై. మీ చేతుల్లో మీ జీవితం ఇప్పటి వరకు లేనంత వరకు మీకు స్కిల్ సెట్ పక్కన వాళ్ళలాగా వెళ్ళిపోయినప్పుడు మీరు అలా చేస్తేనే మీరు ఇలా ఉంటే, మీరు మీ స్కిల్ సెట్ని ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేసుకొని, ఐఎమ్ నాట్ ట్రయింగ్ టు సీ యూ జస్ట్ యాజ్ ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ సమ్ పర్టిక్యులర్ కంపెనీ, అది ఎంత పెద్ద కంపెనీ అయినా కావచ్చు. I want you to be the CEOs of such and companies. I want you to be the inventor of your own company. I want you to realize your potential. When you are, మీరు నిజంగా అంత శక్తిమంతులైనప్పుడు, ప్లీజ్ డు నాట్ సెటిల్ ఫర్ పీనట్స్. బహుశా ఈ రెసిషన్లో కూడా మీరు తెచ్చుకున్నారు అని అంటే మీకు చాలా స్కిల్ సెట్స్ ఉండి ఉంటాయి, వాటిని పదును పెట్టండి. బి ఎ లైఫ్ లాంగ్ స్టూడెంట్. ఇంకా స్కిల్స్ నేర్చుకోండి, పైకి ఎదగండి. ఎందుకంటే ఈ తర్వాత మీరు ఎదగగలిగే టైము బహుశా చాలా చాలా తక్కువ. సమాజం కానీ మీ సొంత తల్లిదండ్రులు కానీ మిమ్మల్ని ఇంకొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత మీ లైఫ్ని డిసైడ్ చేసే వేరే ఏదో బంధనాలలో మిమ్మల్ని ఇరికించేసేయచ్చు. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, రియలైజ్ యువర్ పొటెన్షియల్.
నిజంగా నాకు ఇదేనా కావాల్సింది? am I really only worth this much, or is my worth double this, or is my worth 10 times this one? Is my worth being an IAS officer? Is my worth being a civil servant? Is my worth నేను జస్ట్ ఇలా అందరిలాగానే నా సీనియర్స్ ఎంతో మంది పనిచేస్తున్నారు, పర్హాప్స్ నాకు లక్షల ప్యాకేజ్ వస్తుండొచ్చు, కానీ నాకు కావాల్సింది ఇదేనా? థింక్ అబౌట్ దిస్. టైం అయిపోతుంది కాబట్టి ఐ డోంట్ వాంట్ టు డిగ్ డీప్ ఇన్ టు దట్. మీరు ఆలోచిస్తే చాలు అని అనుకున్నాను. ఇక్కడ ఉన్న 250 మంది నా యంగ్ ఫ్రెండ్స్లో ఒకళ్ళిద్దరు ఆలోచించినా చాలు. మై డియర్ యంగ్ ఫ్రెండ్స్, సెకండ్ సూత్రం, మీరు ఎప్పుడైతే నా స్థాయి ఇది, నేను ఇందాక చెప్పాను కదా, నా స్థాయి ఒక ఎంపీడీఓ మండల పరిషత్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్, అప్పటికి గెజిటెడ్ ఆఫీసర్, గ్రీన్ పెన్, 23-24 సంవత్సరాల కన్నా నా చేతిలో గ్రీన్ పెన్ వచ్చింది. ఐఎమ్ ఏ గెజిటెడ్ ఆఫీసర్. బట్ ఐ థాట్ ఇది నా వర్త్ కాదు, నేను ఇందుకోసం చదవలేదు, ఐఎమ్ సంథింగ్ మోర్, ఐ వాంట్ టు ప్రూవ్ మై సెల్ఫ్ అని అనుకున్నాను కాబట్టి ఎదిగాను. ఎప్పుడైతే మీరు అలా డిసైడ్ చేసి మీ బెంచ్ మార్క్ మీరు సెట్ చేస్తారో, అప్పుడు సెట్ చేసిన తర్వాత మాత్రం, ఇప్పుడు మీరు కనుక ఈ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్తో నిజంగా హ్యాపీగా ఉన్నా పర్వాలేదు, నేను హ్యాపీగా ఉండొద్దు అని చెప్పడం లేదు, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్. ఒక చోట సెటిల్ అవ్వండి, మీ పొటెన్షియల్ని అర్థం చేసుకుని అంతవరకు ఎదగండి. ఎదిగిన తర్వాత మాత్రం మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, మీరు ఏ కంపెనీలో ఉన్నా, యాక్సెంచర్ అయితే యాక్సెంచర్, క్యాప్జెమినీ అయితే క్యాప్జెమినీ, ఆర్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ మీ ఓన్ కంపెనీ, ఆర్ మీరు ఏ పని చేస్తున్నా, లైఫ్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ విషయం ఇది. సెకండ్ సూత్రం, పుట్ యువర్ హెడ్, హార్ట్, హ్యాండ్స్ కంప్లీట్లీ ఇంటూ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్. మీరు ఏ పని చేసినా మీ మనసు, మీ చేతులు, మీ హృదయం అంతా ఆ పనిలోనే నిమగ్నమైపోయేలాగా పని చేయండి. మీరు ఏ పని చేసినా మీకంటే అద్భుతంగా ఈ పని వేరే ఎవరు చేయలేరు అన్నంతగా చేయండి. ఏ పని చేసినా, ఇది ఎవరికైనా, తల్లిదండ్రులకు కూడా వర్తిస్తుంది, ఎవరికైనా, ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కళ్ళకి, నాకు కూడా వర్తిస్తుంది. ఏ పని చేసినా దానిని డూ ఇట్ యాజ్ ఎ ప్యాషన్, డూ ఇట్ యాజ్ ఎ కాలింగ్, అండ్ సీ దట్ ఇట్ ఈస్ లైక్, మీరు పూజ చేసేటప్పుడు నిష్కల్మషంగా దేవుడికి ఆరాధిస్తున్నప్పుడు ఎంత పవిత్రంగా పని చేస్తారో, మీరు ఎవరికైనా పని చేసినప్పుడు, వెన్ యూ ఫీల్ దట్ దిస్ ఈజ్ యువర్ అల్టిమేట్ థింగ్, ప్లీజ్ పుట్ యువర్ హెడ్, హార్ట్, హ్యాండ్స్ కంప్లీట్లీ ఇంటూ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్. లేకపోతే ఆ పని చేయొద్దు. అలా చేస్తేనే అద్భుతాలు జరుగుతాయి. లేకపోతే మీరు అలా చేయకపోతే, మీరు అలా ఇన్వాల్వ్ కాకపోతే, మీ ప్లేస్లో రిసెషన్ ఇప్పుడు వచ్చింది, ఇంకో పెద్ద రిసెషన్ దీనికంటే రావచ్చు, మీ ఉద్యోగాలు ఉంటాయో ఊడతాయో చెప్పలేము. Are you getting what I am saying? Say yes. Are you getting what I am saying? అయ్యో ఉద్యోగాలు ఊడిపోతాయి అనేసి బాధపడుతున్నారేమో. No, 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 no. My dear friends, my intention is not that. నేను ఇప్పటిదాకా ఎన్ని సూత్రాలు చెప్పాను? 2 సూత్రాలు చెప్పాను. నంబర్ 1, బీ ఏ లైఫ్ లాంగ్ స్టూడెంట్. ఎప్పుడు నేర్చుకోవడానికి మాత్రం వెనకాడొద్దు. మీ స్కిల్ సెట్స్ ఎప్పటికప్పుడు పెంచుకుంటూ ఉండండి, సో దట్ మీరు ఏ పొటెన్షియల్ మీది, మీ లెవెల్ ఏదనేది మీరు డిస్క్రైబ్ చేస్తారు, వేరే ఎవరో మీకోసం నిర్ణయించరు. రెండవది, వాట్ ఎవర్ యూ డూ, పుట్ యువర్ హెడ్, హార్ట్ అండ్ హ్యాండ్స్ కంప్లీట్లీ ఇంటూ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్. థర్డ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, మీకు ఇప్పుడు కొంత ఫినాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ వచ్చింది. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, నేను నా పర్సనల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా.
ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ వచ్చినప్పుడు ఎస్, నేను అంతకుముందు చాలా జాగ్రత్తగా డబ్బులు దాచుకుంటూ లేకపోతే ఖర్చు పెట్టడానికి చాలా చాలా పిసినారిగా వ్యవహరిస్తూ, ఇప్పుడు సడన్గా నాకు 4 లక్షల ప్యాకేజీ 2.5 లక్షల ప్యాకేజీ అనగానే నేను ఇంత ఖర్చు పెట్టేయచ్చు అనేసి అనుకుంటాం. ప్లీజ్ బీ వైజ్ ఎనఫ్ టు ఇన్వెస్ట్ యువర్ మనీ. నేను ఐఏఎస్ అయినప్పుడు పీపీఎఫ్ అనే ఖాతా, పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ అనే ఖాతా ఓపెన్ చేశాను. నాకు ఎక్స్ట్రా ఖర్చులు అంటే లగ్జరీస్, ఇదిగో పిజ్జా తినాలనిపించింది, లేకపోతే ఫ్రెండ్స్తో బయటకు వెళ్ళాలనిపించింది, ఏదైనా చేయాలనిపించింది, ఆ లగ్జరీస్ అన్నీ నాకెవరో నా సీనియర్ మా నాన్నగారు చెప్పిన విషయం గుర్తొచ్చి నేను ఒక ఖాతా తెరిచి దాంట్లో నా లగ్జరీకి అదర్వైజ్ నేను స్పెండ్ చేసే అమౌంట్ అంతటినీ దాంట్లో వేసాను. యూ డోంట్ బిలీవ్ దట్ హ్యాస్ బికమ్, నేను ఇప్పుడు 16 సంవత్సరాలు అయిపోయింది ఐఏఎస్ అయ్యి, దట్ హ్యాస్ బికమ్ 26 lakhs and I am able to own a housing plot just because of my savings. నేను ఇది బహుశా మెన్, ఇక్కడ ఎవరైతే మెన్ ఉన్నారో వాళ్ళకి చెప్దామని అనుకున్నాను, కానీ మీకు దీనితో పాటు ఇంకోటి చెప్తాను. ఇక నుంచి మీ లైఫ్కి మీరే నిర్ణేతలు. ఏ పని చేసినా చాలా జాగృతతో, బికాస్ యు ఆర్ నౌ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద మార్కెట్ అండ్ యు ఆర్ మోస్ట్ ప్రిషియస్ పీపుల్. మన వర్త్ బహుశా మనకు తెలియదు. మనకి ఒక రా డైమండ్ ఒక చిల్లర వ్యాపారి దగ్గర తీసుకెళ్తే దాన్ని 200 కొంటాడు. అదే నగల షాప్లో తీసుకెళ్ళి చూపిస్తే అది 2000 కోట్లకి కూడా మీరు అమ్మడానికి ఇష్టపడరు. మీ వాల్యూ ఏంటో అనేది మీరు తెలుసుకోండి. ఐ వాంట్ యూ టు డిసైడ్ యువర్ ఫ్యూచర్. మీరు ఎవరిని పెళ్లి చేసుకోవాలి, మన జీవితం ఎలా ఉండాలి అనేది మీకు ఇప్పుడు వచ్చిన ఫినాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్తో పాటు, జాబ్తో పాటు నాలెడ్జ్, సరిగ్గా ఆలోచించడం కూడా రావాలి. దట్ ఈస్ వై నా 4th సూత్రం, 4వ సూత్రం చెప్తాను మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. లాస్ట్ వన్ ఆఫ్ కోర్స్, ఏ పని చేసినా మీరు ఎలా చేయాలి, మీ లైఫ్ ఎలా ఉండాలి అని అనుకుంటున్నారు, ఈ రోజున వీలైతే ఒక పుస్తకంలో రాసుకోండి. రైట్ ఏ డైరీ. ఇందాక మన చైర్మన్ గారు చెప్పినట్లు, డిసైడ్ యాజ్ టు వాట్ యు హ్యావ్ టు బికమ్, డిసైడ్ యాజ్ టు హౌ యువర్ లైఫ్ షుడ్ బి. నేను నాకు వచ్చిన దీంతో సంతృప్తి పడతాను అని అన్నా ఓకే, నేనేదే తప్పేమనట్లేదు. బట్ డిసైడ్ యాజ్ టు వాట్ యు రియల్లీ వాంట్. నిజంగా నాకు కావలసినది ఇదేనా అని మిమ్మల్ని మీరు ప్రశ్నించుకొని, అది సమాధానం కాదు అని మీకు అనిపిస్తే గనక ఆ సమాధానాన్ని అవును చేసేలాగా మీరు ఏమైతే మీ జీవితాల్లో మీరు సాటిస్ఫైడ్గా ఉంటారో, జీవితాన్ని పూర్తిగా 100కి 100 పాళ్ళు అనుభవిస్తారు అని మీకు అనిపిస్తుందో అది రాసి పెట్టుకోండి. ఇట్ మే బి లైక్ దిస్, నేను నా నెట్ వర్త్ రాబోయే 10 ఏళ్లలో ఒక 10 కోట్లు ఉండాలి అని రాసి పెట్టుకోవచ్చు. లేకపోతే నేను ఒక కంపెనీకి CEO అవ్వాలి అని రాసి పెట్టుకోవచ్చు. లేకపోతే నేను ఇంకా చదువుకుని, ఇది బీటెక్కే కదా, ఎంటెక్ ఇంకా చదువుకుని ఇంకా ముందుకు వెళ్ళి ఈ పని చేస్తాను అని రాసి పెట్టుకోవచ్చు. లేకపోతే నేను ఒక డేటా సైంటిస్ట్ అవుతాను అని రాసి పెట్టుకోవచ్చు. వాట్ ఎవర్, నేను అందరికంటే అద్భుతంగా మంచి హౌస్ వైఫ్ అవుతాను అని కూడా రాసి పెట్టుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. కానీ ఏది చేసినా మీరు గుర్తెరిగి చేసుకోవాలి. ఇట్ షుడ్ బి వాట్ యువర్ కాన్సైన్స్ అలౌస్ యూ. అండ్ నేను మీ నుంచి కోరుకునేది ఏంటంటే, లాస్ట్ పాయింట్, మనం ఎప్పుడైతే డైరీలో నేను ఈ పని చేయాలి, ఇక్కడ ఉండాలి, ఇలా చేయాలి, ఇలా అవ్వాలి అని రాసుకున్నామో, వాట్ ఐ వాంట్ యూ టు డూ ఇస్, ఈ రోజున నేను నా లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి ఏం పని చేస్తున్నాను. ప్లీజ్
ప్లీజ్ రికార్డ్ ఇట్ ఇన్ రైటింగ్. ఈ రోజున నేను నా లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి ఈ పని చేస్తున్నాను అనేసి ఎవరో మీకు టీచర్స్ ఉండరు. బికాజ్ యు ఆర్ నౌ ఫైనాన్షియల్లీ ఫ్రీ. మీకు బహుశా పేరెంట్స్ కూడా చెప్పరు ఇలా ఉండాలి అని చెప్పరు, టీచర్స్ చెప్పరు. ఎందుకనంటే యు ఆర్, బహుశా మిగతా వాళ్ళకి చెప్తారేమో కానీ మీకు చెప్పరు. ఎవరు మీకు చెప్పేది అని అంటే మీకు మీరు చెప్పుకోవాలి. అందుకని మన మైండ్ అనే ఒక అద్భుతమైన పరికరాన్ని సరిగ్గా సద్వినియోగపరుచుకోవాలి. మీరు అలా అందరూ మీ మైండ్ని సరిగ్గా సద్వినియోగపరుచుకుంటారని, మీ తల్లిదండ్రులకి మంచి పేరు తీసుకొస్తారని, మీరు ఉన్న స్థితి నుంచి ఉన్నత స్థితికి అద్భుతంగా ఎదిగి ప్రతి 10 మందికి మీరు ఒక 10 మందికి మీరు ఆదర్శవంతులు అవుతారని నా ప్రగాఢమైన విశ్వాసం. లాస్ట్ వన్, ఎప్పుడు చెప్పే విషయం ఏ స్పీచ్లో అయినా సరే, మా నాన్నగారు నాకు 2 విషయాలు చెప్పారు, మీకు కూడా 2 విషయాలు చెప్పి ముగిస్తాను. ఏంటి అని అంటే, నెవర్ కాంప్రమైజ్ ఆన్ 2 థింగ్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. ఏది ఏమైనా సరే మీ జీవితంలో 2 విషయాల్లో మాత్రం కాంప్రమైజ్ అవ్వవద్దు. ఒకటి మీ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్, మీ ఆత్మాభిమానం. మీ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ కాంప్రమైజ్ అయ్యే ఏ పని చేయొద్దు. మీ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ అంటే మీ తల్లిదండ్రుల సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ కూడా. మా అమ్మాయి ఈ పని చేసింది అనేసి వాళ్ళు సగర్వంగా తల ఎత్తుకొని తిరగాలి తప్పితే, మా అమ్మాయి ఈ పని చేసింది అని తల దించుకునేలాగా మీరు ఎప్పుడూ ప్రవర్తించకూడదు. మీ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ అనేది చాలా పెద్ద సబ్జెక్ట్. రెండవది ఇంటిగ్రిటీ. ఎప్పుడు ఏ విషయంలో కూడా మీ సమగ్రతకి అడ్డుపడే ఏ పనినైనా సరే మీరు యూ హ్యావ్ టు సే నో. డు నాట్ కాంప్రమైజ్ ఆన్ 2 థింగ్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్, యువర్ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ అండ్ యువర్ ఇంటిగ్రిటీ. ఆల్వేస్ అలాంటి వాళ్ళకే ఉన్నత పదవులు ఉంటాయి, ఉన్నత అవకాశాలు ఉంటాయి, ఉన్నత జీవితం ఉంటుంది, ఉన్నతమైన వ్యక్తిత్వం వారిదవుతుంది. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ వెరీ మచ్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. అదేదో సినిమాలో చెప్పినట్లు ప్రతి కథకి ఒక హీరో ఉంటాడు. నేను ఇప్పుడు దాన్ని మారుస్తున్నా. ప్రతి కథకి ఒక హీరోయిన్ ఉంటుంది. ఎంత పెద్ద కష్టం దాటితే అంత గొప్ప హీరోయిన్ అవుతుంది. మీ కథకి మీరే హీరోయిన్ అవ్వాలి. మీ కథని కొన్ని 100 మంది చెప్పుకోవాలి. చాలా చాలా వెనకబడిన బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి ఉన్నత స్థితికి నేను ఎదిగాను అనే కథని, మీ కథని, మీ హీరోయిన్గా ఉన్న కథని మీ చుట్టాలు, చుట్టుపక్కల వాళ్ళు, మీ ప్రాంతం వాళ్ళు అందరూ చెప్పుకొని మీ తల్లిదండ్రులు గర్వపడేలా మీరు ఉంటారు అని ఆశిస్తూ, దీవిస్తూ ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ వెరీ మచ్. Thank you, sir, for sharing your valuable insights and experiences with us. Your words have greatly inspired and enlightened us, providing us with invaluable knowledge and lessons to learn from. Let us now start witnessing the happiness of our proud parents and successful achievers. I extend an invitation to successful individuals who have been offered top offers from multinational companies. From Accenture, I now seek the distinguished individuals on stage to recognize the students. Now, I request G. Aisha from the Department of CSE, who got placed at Accenture, to come onto the dais along with her parents. ఇది ఒక అద్భుతమైనటువంటి సన్నివేశం. మలయాళీ ఉమెన్స్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో మీ బిడ్డలు మిమ్మల్ని తీసుకొచ్చేసి ఈ ప్రాంగణంలో ఈ డయాస్ మీద మిమ్మల్ని కూర్చోబెట్టేసి సన్మానం చేయటం అనేటువంటిది, చేయించడం అనేటువంటిది జీవితంలో ఆ బిడ్డ
మీరు మర్చిపోలేనటువంటి ఒక సుదినం ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం. Good afternoon to everyone. It's an honor to be stand here among you all. First and foremost, I want to thank to every faculty and management of Malini College for supporting and guiding me at every step, and a special thanks to Shweta ma'am for guiding and supporting me at my placements at every step. And I want to thank my parents for supporting at every step. They are the cornerstone of my success. Thank you. I request J. Kavya Sudha from the Department of CSE who got placed at Capgemini, Concentrix, Accenture and TAP Academy to come onto the dais along with her parents. Please give a big round of applause. మళ్ళీ చూసిన తర్వాత ఖచ్చితంగా మీతో ఒక నిమిషం మాట్లాడించాలని ఉంది. మాట్లాడతారు. I now request L. Snehalata from the Department of ఒక్క నిమిషం మాట్లాడితే వాళ్ళు ఆ మైక్ మాత్రం ఇవ్వకండి అని. A. Lakshmi Jahnavi from the Department of ECE who got Sai Ramya Vai from the Department of DS who got placed in Accenture, TAP Academy and Concentrix. A. Tejasri from the Department of DS who got placed in Capgemini, Concentrix and Accenture. సార్ కూర్చోండి సార్ కూర్చోండి అన్న కూర్చోండి సార్ ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి. థ్యాంక్ యూ అండి. మేడం చూడండి మేడం వన్ సెకండ్ మా ఒక నిమిషం ఉండమ్మా మా ఒక నిమిషం ఉండాలమ్మా మా ఈ పాప ప్లేస్మెంట్ విషయంలో రోజు మా రూమ్ వస్తూ ఉంటుంది. షీ ఈజ్ వెరీ యాక్టివ్, వెరీ డైనమిక్. ఆ విధంగా భవిష్యత్తులో కూడా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. పర్మిషన్ మాట్లాడతావా? Hi everyone, I'm Tejasvi from Data Science. I'm very happy that I got placed in Accenture, Capgemini and Concentrix with a good package. And I extend my thanks to my parents for supporting me in every step. Thank you. అందరికీ కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలండి. నేను ఇక్కడే వర్క్ చేస్తుంటాను. మా పాపకి ఇక్కడే 4 కంపెనీస్లో జాబ్ రావడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మా పాపే కాదు, ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి ప్రతి పిల్లలకి కూడా మేము కాలేజ్ తరఫు నుంచి జాబ్ ఇచ్చి పంపించాలని ఎదురు చూస్తూ ఉంటాము. మా తరఫున మేమైతే చాలా కృషి చేస్తుంటాము. అలాగే పిల్లలు కూడా మీరందరూ కూడా చాలా సపోర్ట్ చేస్తూ ముందుకు నడిపించినందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ అండి. జాబ్ రావడానికి కూడా సహాయం చేశారు. శ్వేతా మేడం కూడా సహాయం చేశారు. మీకు మా ధన్యవాదాలు. CSE, Malineni Perumalu College who got placed at Accenture and I request all the students to come front along with their parents.
నెక్స్ట్ మన శ్రీధర్ గారు బాగా మోటివేషన్ స్పీచ్ అంటే ఫ్రమ్ బిగినింగ్ టు ఎండ్ ప్రతి అక్షరం కూడా నిజంగా చెవులో పడే ఎంత మోటివేషన్. ఆయన మోటివేషన్ స్పీచ్ చూసి మీరు చాలామంది మారాలనుకుంటున్నాను. తర్వాత మన ప్రిన్సిపల్ కూడా ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా ఎంతో ఆదరంగా మాట్లాడి పంపిస్తారు. నిజం మన కాలేజీ ఎక్కడ నేను ఎంతో గొప్పగా చెప్పుకోవాలనుకుంటున్నాను. నేను అనుకోలేదు చేరినప్పుడు నిజంగా చూసి ఒక వండర్ఫుల్ అనుకున్నాను. థ్యాంక్స్ బిగ్ హ్యాండ్ శ్వేత మేడం ఆల్సో. నిజంగా నేను ఎన్నిసార్లు వచ్చినా కూడా నాకు ఎంతో రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి ఎంత మాట్లాడతారు. థ్యాంక్ యూ మేడం. థ్యాంక్ యూ అండి మేడం. I wish to see all of you in flying colors in your lives. I bless you, all the very best, and from the core of my heart, I love each one of you. Thank you very, very much. కెమెరా వైపు చూస్తూ ఉండండి. ఇది మన ఇంట్లో బదులుగా ఉంచుకోవాల్సినటువంటి మేడం వచ్చిన వాళ్ళు అట్టించాలి ఎగ్జిట్. C. Amrutawale from the Department of CSE, Place in Accenture. C. Anand
the Department of CSE played in concept technology. హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాము. అలాగే ప్రిన్సిపాల్ సారు, హెచ్ఆర్సీలు, ప్రతి ఒక్క స్టాఫ్ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తాము. రెడీగా ఉండాలి. I have placed in Hyderabad Capgemini. I am very happy to be here, and also my parents also feeling very happy. And this is the proudest moment what I feel from my childhood. I am very happy. I would like to thank first of all good thanks to Sweta ma'am for this one, and I am very happy for this one. And thank you for giving this great opportunity. Thank you. సార్ శాండీ సార్ A big round of applause to these achievers. అరేంజ్మెంట్ జరిగింది. మైక్ రావాలి. G. Kabir Nagamani, Salantis Captain Exhibit. G. Anusha, played in Salantis. G. Gayatri, placed in Accenture. A. Venkata Chaitanya Reddy, placed in Allsec Technologies. ముందు సార్ ముందుకు వెళ్ళండి. సురేంద్ర ఒక ఫోటో. తల్లిదండ్రులు పడ్డారు గట్టిగా అది నిరంతరం మీకు మరోసారి ధన్యవాదాలు. Akila Josna, placed in Allsec Technologies. K. Akali, placed in Accenture. K. Shravani, placed in Accenture. K. Ashwini, placed in Capgemini and Accenture. K. Josna, placed in Accenture. ఇక్కడ నుంచి ఒక సైడ్ స్టేజ్ ఎక్కండి. కూర్చోమ్మా. కూర్చో. ఇది నాకు సందాల్సింది కాదు, అది తల్లిదండ్రులకు సందాల్సింది. నేనేంటే ఒక మనవరాలు కంటే ఒక శాటిలైట్ కానీ ఒక 10 రూపాయలు బిస్కెట్ గీత అయితే కానీ ఇది నాకు సందాలని నా మనవరాలకి నా మీద అంత ప్రేమ, నా మనవరాలు
జాబ్ వచ్చిందని సంతోషపడుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ అంటే Thanks for this wonderful opportunity to talk with you. Hello everyone, my name is Chaitanya. I am from Information Technology branch at Playstream Messenger. I am very excited and heartwarmed to be a part of in this stage. And thanks to Sweta ma'am for her invaluable guidance and support throughout my journey. And my mom will say a few words about her feelings. కూర్చో అమ్మా అమ్మా కూర్చో. From the Department of CSE, placed in concentrics. And of ECE, Malineni Permalu College, placed in Accenture. సార్ అంతే ఉండండి. Ashika Nageshwari from the Department of CSE. Umashankar Nagapatri from the Department of ECE, Malineni Permalu College, placed in Hexaware. Bharat Chandra from the Department of ECE, placed in Savantis. Venkata Satvika PA from the Department of ECE, placed in Hexaware. RPP from the Department of CSE, placed in డాక్టర్ డి శ్రీనివాస్ కుమార్ గారి చేతుల మీదుగా ఇప్పుడు సన్మాన కార్యక్రమం జరుగుతుంది. డైరెక్టర్ డి శ్రీనివాస్ కుమార్